Hello, good smelling people. This is me, Nujhat, from my channel Bottled Up Heaven by Nujhat. Those who already know me, welcome back to my channel. And those who have never seen this face before, my love, may Almighty bless you. I know I sound a little mean sometimes, maybe because I am. Who cares how I am? Let's talk about the fragrances that I have today for you. আজকের আমার যেই তিনটা সলিড ফ্রেগ্রেন্সেস নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমার টু মাই নোজ, টু মি অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হয় যেগুলো হলো স্প্রিংয়ের জন্য বেস্ট হবে, কারণ আরেকটু গরম পড়লে দুটো ফ্রেগ্রেন্স অ্যাটলিস্ট ইউজ করা যাবে না, একটা করা যাবে। সো লেট মি স্টার্ট উইথ দ্য মোস্ট ভাইরাল সেন্সেশনাল ফ্রেগ্রেন্স অফ this year or maybe last year, none other than tada! This is Latafa, Her Confession. Just look at the bottle. It looks like something like a Greek goddess, you know, maybe inspired ওরকম কিছু থেকে। পারফিউমের বটলটা একটা শো পিস হিসাবে আমার ভালো লাগবে হয়তো, বাট অ্যাজ আ ফ্রেগ্রেন্স বটল আই ডোন্ট নো ইফ কোথায় ফিট হবে বলেন তো। আই ডোন্ট নো, ওকে, এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার হয়ে যেতে পারে বিকজ আই নো সো মেনি পিপল লাভ দিস বটল। I love the bottle as well, but as a showpiece, not a fragrance bottle. So let's talk about the fragrance itself. Let me spray this a little bit. Look at the atomizer, very nice. Whoa, my goodness, just forget how the bottle looks. The fragrance itself is a beast, is a monster, you know, a white floral bomb. Usually আমরা যেটা দেখি, white floral has an inclination of leaning towards innocence. They tend to smell a little, you know, introverted or maybe shy or tamed, but these white florals are baddies. These white florals, suppose they smoke cigar, you know, they are nonchalant, they are bold, they are loud, and there is a smokiness from the tonka bean. There is a note of mystical, that is a mystery note that I don't know how that smells like. There is also mahonial. Mahonial is a mixture of lily of the valley or something watery aspects to give this fragrance a little bit of balance, you know. Another note it has is, I believe, cinnamon. Yeah, cinnamon. You will get a very nice, you know, cinnamony sort of a feel at the very opening. So in a nutshell আমি যদি বলি, এই পারফিউমটা হলো বেসিক্যালি একটা হোয়াইট ফ্লোরাল ল্যাকটোনিক স্মোকি ফ্রেগ্রেন্স। সো জানি কথাটা ক্ল্যাশ করছে, বাট দ্য থিং ইজ ইটস আ ভেরি গর্জিয়াস ফ্রেগ্রেন্স। দ্য ব্লেন্ড ইজ লাইক নিশ, ইউ নো। আমি যখন প্রথম এটা দাম শুনেছি, লাইক একটা ইন্সপায়ার্ড ফ্রেগ্রেন্স, দিস ইজ ইন্সপায়ার্ড বাই ব্লেঞ্চ বেড বাই লিকুইড ইমাজিনারি বাই দ্য ওয়ে, বাট দ্য প্রাইস ওয়াজ প্রিটি হাই, লাইক $55 to $60. I was like, why would I be paying for that amount of money for a dupe? But when I got a sample, you know, yeah, I got a sample maybe 2 months ago. I knew how it smells. যাই হোক, তো এটা হলো একটা স্মোকি হোয়াইট ফ্লোরাল ল্যাকটোনিক সেন্ট। ল্যাকটোনিক বললে ভয় পাবেন না, ল্যাকটোনিক মানে একেবারেই আপনার মিল্কের মতো না। ইটস নট লাইক যে একদম মিল্কি গ্যাগ ফিলিং দিবে এমন কিছু না। ল্যাকটোনিকটা আমি যদি বুঝাতে চাই, দিস ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট সর্ট অফ আ ল্যাকটোনিক ভাইব
in here. I mean, there is. The lactonic note smells almost like sour cream or cream cheese, Greek yogurt, the full cream one, you know. There is sourness as well. So this is a very gorgeous, you know, bold fragrance. This is not for everybody or and anybody. You can imagine a celebrity who is Marilyn Monroe, the baddie, you know, the nightmare every man wants to dream about. লাইক সবাই তার সাথে কথা বলার সাহস পাবে না, বাট এভরিবডিজ ড্রিম গার্ল ইজ হার। যাই হোক, তো এইটা হলো আমার কাছে একটা মনে হয় যে একটা ক্লাবিং পার্টি ফ্রেগ্রেন্স। রাতের বেলা ইউজ করলে বেস্ট হবে। এখন যেহেতু হিট বেড়ে যাচ্ছে, হিউমিডিটি আরও বাড়বে, দিনের বেলায় আমার কাছে মনে হয় না সমীচীন হবে এটা ইউজ করা। আপনারা এটা খুব সুন্দর হবে যদি এখন ইউজ করা শুরু করেন। আর আই থিঙ্ক ইট উড বি দ্য বেস্ট ইফ ইউ ইউজ ইন monsoon. Yeah, it will shine like a diamond, you know. So this was all about Latafa, her confession. I highly recommend to the person যারা দুর্বল চিত্তের না, যারা বোল্ড একদম মিস্টিরিয়াস ফ্রেগ্রেন্সেস পছন্দ করেন, যারা মনে করেন যে এমন একটা ফ্রেগ্রেন্স আপনারা চান যেটা স্নিফ করলে আপনি হেঁটে গেলে মানুষ মনে করবে, ও she does not demand, she commands, you know. This is that kind of fragrance. I just loved it. So this is a 10 out of 10 for me. We don't need blanch bait, we don't need এক ইঞ্চিও এদিক ওইদিক আর কিচ্ছু চাই না, আমাদের এটা হলেই adequate. So next fragrance that I have is another viral fragrance from, you know, Instagram, TikTok. এটা নিয়ে আমি আগেরবার কথা বলেছি, বাট আমার কাছে বোতলটা ছিল না, তখন ছিল একটা ছোট একটা ডিক্যান্ট যেটা আমি স্যাম্পল হিসেবে ট্রাই করেছিলাম, and I bought this finally. This is by Gulf Orchid. The name is Tahara Musk Vanilla. তো গত স্নিফিং সেশনে মাদিন ভাই বললো যে আপু ইট লুকস লাইক ডাবের পানি। ইয়া, it is that refreshing of a thing, you know, like when you sip a ডাবের পানি, that coconut water, ডাবের পানি। যাই হোক, তো ডাবের পানির সাথে ঘ্রাণের কোনো মিল নেই, এটা হলো বেসিক্যালি একটা let me spray this, very nice, yeah. দুটো মিশে আরো সুন্দর হয়ে গেল। যাই হোক, দ্য থিং ইজ এটার ঘ্রাণ হলো ক্রিমি হোয়াইট ফ্লোরাল। দুটো নোট আছে, একটা হলো ওয়াটার লিলি, একটা হলো লোটাস। দুটোই হলো ওয়াটারি floral, and there is also a component which is called which is named as, you know, creamy white floral or something like that. That is why this is there is a bit of, I believe, milkiness, not in a milky ways, creamy ways. Yeah, this one smells smooth like a breeze, বৃষ্টির আগে যে বাতাস। আপনি ধরেন একটা কোনো হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট ইউজ করলেন, একটা স্পা করাচ্ছেন লাক্সারি, ওই সময় যে একটা রিল্যাক্সিং, একটা সুদিং, একটা ঘুম চলে আসার মতো একটা ব্যাপার ফিল হবে, ওরকম একটা ফিল আছে। বাট একটা টুইস্ট আছে এখানে, সেটা হলো দেয়ার ইজ আ স্লাইট ট্যাড বিট স্মোকিনেস বলতে এমন না যে একদম সিগার আর টোব্যাকো ইনসেন্স টাইপের না। এটা হলো কেমন বলবো, আপনারা যদি কখনো গ্রামে যেয়ে থাকেন, ধরেন যে কাঠের চুলায় রান্না হলে যে একটা স্মোক আসে না, সেই জিনিসটা যদি আপনারা মানে এই ওয়াটারি ফ্লোরালগুলোর সাথে হালকা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে একদম হাইড অ্যান্ড সিক খেলছে, এরকম একটা ব্যাপার। তো খুব সুন্দর এটা একদম। দিস ইজ আ লাভলি ফ্রেগ্রেন্স, Blind by Orthi, and I have to mention that there is a little shampoo-y vibe in it, a body wash shampoo-y vibe, and this one is very watery. It smells like you are taking a spa, that's it.
but not aquatic at all, alhamdulillah, because I hate aquatic fragrances that smells like kacha deem on my skin. So this was Tahara Musk Vanilla. Eta from the chilly morning to the sunny afternoon, 24 ঘন্টা 12 মাস 24/7 যখন ইচ্ছা, বাচ্চা, বুড়ো, থার্ড জেন্ডার, ফার্স্ট জেন্ডার, LGBTQHDTV, যে কোনো কমিউনিটির থেকে আপনি বিলং করেন সবাই ইউজ করতে পারবে। এটা হলো একটা ইউনিসেক্স সর্ট অফ আ all year round fragrance. So I just highly recommend Tahara Musk Vanilla. This is a lovely gorgeous fragrance. Okay, তো বাই দ্য ওয়ে এটার বাজেটও অনেক কম, আপনি 3000 টাকার মধ্যে 60 ml এর বোতল এটা পেয়ে যাবেন। এখন আমি যেটা দেখাবো সেটা একটু এক্সপেন্সিভ একটা ফ্রেগ্রেন্স। দিস ইজ ফর মাই লাক্সারি বিউটিফুল লেডিজ হু ডাজন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট স্পেন্ডিং দেয়ার মানি when it comes to smelling the best. So this is Kayali Utopia Vanilla Coco 21. Yeah, 21. Yeah. So এটা হলো বেসিক্যালি রাইট নাও এখন কারেন্ট ভ্যালু হলো এটা আপনার 21,000 টাকা বাংলাদেশে আনতে গেলে। সো দিস ইজ আ বিট অন আ প্রাইসিয়ার সাইড বিকজ দিস ওয়ান ইজ আ নিশ। একটা এখন মজার জিনিস দেখাবো, সেটা হলো এটার স্প্রেয়ার। আমি যতক্ষণ এটা চেপে রাখবো it will spray like a shower. This is what I love about Kayali's atomizer. জানি না দেখা যাবে কিনা। Oh, this one is good. Okay, so এটা হলো Kayaliর আপনার Utopia Vanilla Coco 21. You just name one white floral যেটা নাই এটার মধ্যে। It has honeysuckle, it has pear blossom, it has jasmine, it has tuberose, it has magnolia, it has all the white florals existing in the world with the base of sandalwood and musk, and there is a hint of coconut. আমাকে যারা চেনেন তারা হয়তো জানেন I hate when coconut combines with sandalwood. I just hate the combination. But this one, my love, this one is totally different. Coconut ta ekebare like on your face now. It's like a dried coconut flakes যেটা মনে করেন যে and there is a sweetness like শন পাপড়ি। এটা আমি সবসময় বলেছি আগে পরেও, শন পাপড়ির মতো একটা ফিল দেয়, খুবই একদম ক্রিমি হোয়াইট ফ্লোরালস, ভালো, বেশ ভালো অ্যামাউন্টের একটা সুইটনেস যেটা কিনা আরেকটু গরম পড়লে আর ইউজ করা যাবে না। কোকোনাটটা একদম ড্রাইড কোকোনাট ফ্লেক্সের মতো। এটা হলো বেসিক্যালি আপনাকে মনে করাবে একটা সি সাইডের একটা ভ্যাকেশনের কথা মনে করাতে পারে। একদম ব্লু ওশানের সামনে আপনি হোয়াইট একটা ম্যাক্সি গাউন পরা, ইউনো, আপনার হাতে একটা মেবি পিনা কোলাডা, দ্য ড্রিঙ্ক, ইউ আর হ্যাভিং ইট, অ্যান্ড কিছু ফ্লোরাল, কিছু অর্কিড অথবা আপনার কাঠগোলাপের কোনো অর্নামেন্টস আপনি পরা, টিপিক্যাল ট্রপিক্যাল ভাইব এটা আপনাকে দিবে। এত সুন্দর এটার ব্লেন্ড, Kayaliর ব্লেন্ড নিয়ে আসলে বলার কিছু নেই, যেহেতু বেশ প্রাইসি, সো দ্য কোয়ালিটি ইজ টপ নচ, and this one lasts around 10 hours plus. So invite only, Sweet Diamond, Pink Pepper, and this one Utopia are the 3 most longest lasting fragrances of Kayali. So আমি এটাও আপনাদেরকে রেকমেন্ড করব, যদি বাজেট হাই থাকে গো ফর দিস, বাজেট যদি মিড রেঞ্জ থাকে গো ফর দিস, বাট দিস ইজ নট ফর এভরিবডি। আর বাজেট যদি একেবারেই কম থাকে বাট ইউ ওয়ান্ট অল ইয়ার অ্যারাউন্ড ফ্রেগ্রেন্স, গো ফর দিস। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং, লেয়ার দিস টু অ্যান্ড ইউ আর ওয়েলকাম। তো যাই হোক, এই ছিল আমার আজকের কমপ্লিট রিভিউ। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড লাইক করবেন অ্যান্ড ডু কমেন্ট, লেট মি নো ইয়োর ফিডব্যাক। নতুন যে কোনো পারফিউম নিয়ে যদি রিভিউ দেখতে চান আমাকে রিকোয়েস্ট করতে পারেন।
I have always tried to listen to you because your wish is my command. সবাই ভালো থাকবেন, হাসি খুশি থাকবেন, and never ever forget to smell good because that is what makes you attractive. Adios.